دوسری جانب جہانیہ میں انتظامیہ کی غفلت یا پھر نااہلی۔ جہانیہ شہر کے مختلف بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار ہو چکی۔ تجاوزات کی وجہ سے شہریوں کا گزرنا مشکل ہو گیا۔ بازار سکڑنے کی وجہ سے شہری خصوصاً خواتین شدید پریشان ہیں۔ جہانیہ شہر کے مختلف بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار۔ صدر بازار، اللہ داد بازار، پیر پٹھان بازار، لوہا بازار اور مین بازار میں تجاوزات کی وجہ سے بازار سکڑ کر تنگ ہو گئے ہیں۔ تجاوزات کی وجہ سے راہگیروں، سکول جانے والے بچوں اور خریداری کے لیے آنے والی خواتین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سکولوں کے اوقات میں رش بڑھ جاتا ہے۔ صدر بازار میں ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ ٹریفک اہلکار بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ جہانیہ کے جو شہر ہیں جن میں صدر بازار ہے، مین بازار ہے، ان میں جو ریڑی مافیا ہے وہ قابض ہیں۔ یہاں پر بہت سی جو خواتین ہیں وہ آتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، وہ ان کو دیکھ کے آوازیں بھی کستے ہیں۔ جو انتظامیہ ہے وہ ان کے ساتھ ساز باز ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم نے کئی بار انتظامیہ کی توجہ اس طرف مبذول کروائی لیکن انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال اور اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ عادل عمر سے مطالبہ کیا کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے کے ساتھ قبضہ مافیا کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر، روہی، جہانیہ۔ تونسر شریف میں تجاوزات کی بھرمار، شہر سے گزرنا محال۔ میونسپل کمیٹی انتظامیہ خاموش، ٹریفک پولیس بھی غائب۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تونسا شریف میں کلمہ چوک، صدر بازار، ہسپتال روڈ، منگروٹھا روڈ اور کچہری روڈ پر تجاوزات مافیا نے پنجے گاڑ لیے۔ پیدل چلنا بھی محال ہو گیا۔ دکانداروں نے 10-10 فٹ دکانیں آگے بڑھا لی۔ ریڑھی مافیا نے روڈ کے وسط میں ریڑیاں کھڑی کر دی۔ کلمہ چوک پر رکشہ اور ویگن سٹینڈ کے بعد شہریوں کو مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ جو واقعی چھٹی دے ٹائم کالج روڈ بالکل بند تھی ویندے، میں آپ ذلیل ہونا ریڈ چھڑوا لیکن کانسٹیبل نہ کڈو نکلتے نہ کوئی ڈس دے، میں پورا ذلیل تھی نا۔ ہن کلمہ چوک تے دیکھو باقاعدہ گڈیاں کھڑن تھیاں۔ شہریوں نے ذمہ داران سے شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بزدار، روہی، تونسا شریف۔ اب رخ کریں گے خوشاب کا۔ میونسپل عملے کی ناقص کارکردگی، شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، نکاسی آپ کا نظام بھی درہم برہم۔ محلہ علی پورہ کے مکین اذیت بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ حکومتیں بدلی لیکن خوشاب میں سیوریج کا نظام درست نہ ہو سکا۔ محلہ علی پورہ کی جامع مسجد کے باہر 3 ماہ سے گندا پانی جمع ہے لیکن انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ نماز پڑھنے آتے ہیں تو زیادہ تر کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں، گزر گاہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ گندا پانی نکالے اور اس کو صاف رکھے۔ شہری کہتے ہیں کہ کئی بار درخواستیں دی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مہینے میں ایک بار سکر مشین پانی کی نکاسی کرتی ہے، اس کے بعد عوام کو گندگی اور تعفن پھیلانے والے پانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی مکمل کارروائی نہیں ہو رہی ہے، بس آتی ہے گاڑی کبھی کبھی وہ پانی نکال جاتی ہے، بس بات ختم۔ 2 مہینے بعد آئے، 2-3 مہینے بعد آئے، وہ کہتے رہتے ہیں، مرضی سے آتے ہیں وہ۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جامع مسجد کے سامنے پانی جمع ہونے کی وجہ سے گزرنا مشکل ہے۔ آنے والے نمازیوں کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں جبکہ مدرسہ میں پڑھنے والے بچے تعفن اور گندے پانی کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں۔ جنرل الیکشن کی تیاریاں شروع ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں ہر بار سیوریج کی درستگی اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا نعرہ لگانے والے سیاسی رہنما اس بار عوام کو کیسے بے وقوف بناتے ہیں۔ شہریوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے سیوریج کا نظام درست کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذوالقرنین حیدر، روہی، خوشاب۔ اسموگ بن گیا روپ۔ فقیر والی میں فضائی آلودگی کے باعث سانس لینا محال، کھانسی، نزلہ، زکام اور آنکھوں کی بیماریاں بھی پھیلنے لگی ہیں۔ فقیر والی میں شہر اور گرد و نواح میں اسموگ کا راج، فضائی آلودگی کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ ڈاکٹروں نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسموگ کی وجہ سے جو ہے نا انوائرمنٹل پولوشن بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو مختلف بیماریوں کا فیس کرنا پڑ رہا ہے، جیسے آئی انفیکشن ہو رہی ہیں، سانس کی پرابلمز ہو رہی ہیں، بریدنگ پرابلم ہو رہی ہیں، پیشنٹ جو ہے انفیکٹڈ ہو رہے ہیں، سانس لینے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ گلاسز کا استعمال کریں اور جو ہے زیادہ لیکوڈ فلوئڈ انٹیک کریں اور جو ہے نا سانس کے لیے اپنے ماسک کا استعمال کریں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری اسموگ سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں، آنکھوں کی حفاظت کے لیے گلاسز لگائیں، لیکوڈ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے پرہیز کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سہیل عمران چودھری، روہی، فقیر والی۔ خانوال میں سردی آتے ہی ڈرائی فروٹ کی مانگ بڑھ گئی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ کے شہریوں نے سردی کے آغاز پر ہی ڈرائی فروٹ کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ کہتے ہیں خشک میوہ جات کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں مگر کھانا بھی ضروری ہے۔
जिस तरह मौसम सरमा हुआ है तो जो सर्दी अब आ रही है, आमद है सर्दी की, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि ये जो इम्यूनिटी भी पैदा करते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी, तो हर बंदे को चॉइस भी होता है कि वो जो खुश्क मेवाजात हैं उससे मुस्तफ़ीद हो। चलगोज़ा 8,000, पिस्ता 2,600, काजू 1,800 और इंजीर 2,000 रुपए फी किलो है। दुकानदारों का कहना था कि सस्ता ड्राई फ्रूट तो मूंगफली, चने, गुड़ और खजूर ही हैं। कीमतें ज़्यादा हैं लेकिन लोग फिर भी आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, सर्दी है, इन्होंने बच्चों के लिए सामान ख़रीदना होता है। लेकिन वो ख़रीदते हैं, बादाम पिस्ता काजू ख़रीदते हैं, लेकिन उनके रेट पूछ के वो मायूस हो जाते बेचारे। चलगोज़ा का रेट आज फ़िलहाल 8,000 रुपये किलो है अभी इस टाइम का, और काजू है 3,000 रुपये 32 रुपये किलो है, बादाम है 26 रुपये 24 रुपये किलो है। शहरियों का कहना था कि ड्राई फ्रूट महंगा है तो क्या हुआ, सर्दी की सौगात है, ज़रूर खाएंगे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही खाने। अब आपको बताएं, बहावलपुर में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की कार्रवाइयां, शहर में नाजायज़ कमर्शियल इस्तेमाल करने वाली मार्केटों को सील कर दिया गया। सैटेलाइट टाउन में 14 दुकानें बगैर नोटिस के सील कर दी गई हैं। बहावलपुर में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का गैर कानूनी कमर्शियल मार्केटों के खिलाफ क्रैकडाउन। सैटेलाइट टाउन में डिफॉल्टर्स की 2 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया। सील प्रॉपर्टीज के किराएदारों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। ताजिरों का कहना था कि 1 हफ्ते से मार्केट सील है, बगैर किसी नोटिस के दुकानें बंद करवा दी गयी, लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। ताजिरान का मजीद कहना था कि महकमा हाउसिंग और मालिकान के माबैन पैसों का मामला है, लेकिन किराएदारों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। मेडिकल स्टोर्स और करियाना स्टोर्स में लाखों रुपए मालियत का सामान जाया हो चुका है। कारोबार बंद होने से फाका कशी का शिकार है। इंतजामिया फौरी तौर पर हमारा सामान निकालने की इजाजत दे। दूसरी तरफ मालिकान ने इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें वाजिबात की अदायगी के लिए वक्त दिया जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। दूसरी जानिब कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज और विक्टोरिया अस्पताल में ज़ियाबतीज़ के आलमी दिन पर आगाही वॉक, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। डॉक्टर मजहर फैज आलम का कहना था कि 80% मरीज बगैर तशखीस के मर्ज का शिकार हैं। 30 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को शुगर टेस्ट बाकायदगी से कराना चाहिए। ज़ियाबतीज़ के आलमी दिन पर प्रिंसिपल कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सूफिया फरूख की क़ियादत में आगाही वॉक की गई। डॉक्टर सूफिया फरूख का कहना था कि 1/3 आबादी शुगर के मर्ज में मुब्तला है। अब हंगामी बुनियादों पर रहन सहन और खाने पीने के तौर तरीके बदलना होंगे। बीइंग एन आई स्पेशलिस्ट मेरी तरफ से तो ये मैसेज ज़रूर होगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है, नंबर 1 एक तो फ़ौरन से हेल्प कांटेक्ट करें। नंबर 2 अगर आपकी फैमिली में है तो ज़रूर अपने आप को टेस्ट करवाएं, और जितना अर्लियर आप डिटेक्ट हो जाएं उतनी जल्दी बेहतर रहेगा, और कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से उसका फॉलो अप रखें। आगाही वाद में सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मजहर फैज आलम, MS विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी, डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर फरूख जैदी, मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर मजहर फैज आलम का कहना था कि 80% मरीज बगैर तशखीस के शुगर में मुब्तला है। 30 साल से ज्यादा उम्र के शहरी शुगर टेस्ट बाकायदगी से करवाएं। हर साल हम ये दिन मनाते हैं ताकि लोगों में इसकी आगाही दी जा सके कि शुगर का मर्ज़ कितना वसी पैमाने पर फैल रहा है। और इस दफ़ा का जो स्लोगन है, हर साल एक नया स्लोगन होता है, वो एम्पावरिंग ग्लोबल हेल्थ है। यानी हर शख्स को सेहत की जितनी भी सहूलियात हैं, जिसमें तशख़ीस से लेके इलाज और उससे कहीं बढ़ के बचाव, तो कम अज़ कम अपनी शुगर ज़रूर टेस्ट करवा लें एक दफ़ा, जिनकी भी उम्र 30 साल या 40 साल से ज़्यादा है, ताकि वो डिटेक्ट हो सकें। एहतियात इलाज से बेहतर है। शुरका का कहना था कि ज़ियाबतीज़ का मर्ज बच्चों में भी तेजी से फैल रहा है। वालिदैन को हंगामी बुनियादों पर एहतियाती तदाबीर अपनाना होंगी। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। जामपुर में भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़ियाबतीज़ के आलमी दिन पर सेमिनार और आगाही वॉक, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की शिरकत। ज़ियाबतीज़ के आलमी दिन पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जामपुर में सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर अमार हैदर का कहना था कि सेमिनार और वॉक का मकसद लोगों को शुगर से बचाव के लिए आगाही देना है। डॉक्टरों का कहना था कि भूख ना लगना और वजन कम या ज्यादा होना शुगर की अलामात हैं। इससे बचाव के लिए रोजाना वर्जिश, मीठी चीजों से परहेज और वक्त पर अद्वियात का इस्तेमाल जरूरी है। 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पे मनाया जाता है। इसका मेन मकसद है कि लोगों में शुगर की जो आगाही पैदा की जाए कि शुगर की क्या अलामात हैं और कैसे इसकी तशख़ीस की जाती है और कैसे इसका इलाज किया जाता है। इस वक्त दुनिया में 34 करोड़ से ज़्यादा लोग शुगर में मुब्तला हैं।
एनसीडी के इंचार्ज का कहना था कि शुगर एक मौरूसी बीमारी है, इससे बचने के लिए एहतियात बहुत जरूरी है, सालाना चेकअप कराया जाए। अगर आपके ख़ानदान में कोई पहले से आपके वालिद वालदा बहन भाई दादा दादी शुगर की बीमारी में मुब्तला थे तो आपको ख़ास तौर पे एहतियात बरतने की ज़रूरत है। दुनिया भर में शुगर का मर्ज, जिसे खामोश कातिल भी कहते हैं, तेजी से फैल रहा है। मरीजों की तादाद 34 करोड़ तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान दुनिया का 7वां मुल्क है जहां मरीजों की तादाद 1.5 करोड़ से ज्यादा है। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। भक्कर में ज़ियादती से आगाही के आलमी दिन पर DHQ अस्पताल में सेमिनार और वॉक। MS डॉक्टर नदीम रजा मलिक और दीगर डॉक्टर्स ने आगाही वॉक का एहतमाम किया। बक्कर में ज़्यादतीज़ के आलमी दिन पर DHQ अस्पताल में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक में शरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर आगाही दर्ज थे। MS डॉक्टर नदीम रजा मलिक का कहना था कि भूख प्यास ज़्यादा लगना, कमज़ोर होना, नज़र कमज़ोर होना ज़्यादतीज़ के इलामात हैं। राजनपुर के सलाह मुतासा इलाकों में दुआबा फाउंडेशन का एहसन इक़दाम। 325 से ज़ायद घरानों में गंदम का बीज और खाद तकसीम। इस मौके पर डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत, समाजी कारकुनान और आला अफसरान मौजूद थे। दुआबा फाउंडेशन और WHH सैलाब मुतासरा किसानों की मदद के लिए मैदान में आ गए। भक्करपुर और सनावा के 325 से ज़ायद घरानों में गंदम का बीज और खाद तकसीम करने के लिए तकरीब सजा दी गई। डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत मोहम्मद इकबाल खोकर, डायरेक्टर ज़राअत मेहर आबिद समाज, कारकुन इफ्तिखार तालपुर और दिगर ने शिरकत की।